John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them
strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts,
eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم، شرفتوا نورتوا. وفينكم البنات؟ شكون معايا باقيه؟ نور. السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم، شرفتوا.
الجزائر فيه صفات طيبة ثلاث. الصفة الأولى حسن الظن بالآخر، وهذا المبدأ الأول في أنهم يحسنون الظن به. ثم إنهم أهل مبادئ، وأنا أعشق أهل المبادئ، ولا يجوز أبدا ولا يكون في الواقع أن هناك عشق من طرف واحد، لابد أن العشق من طرفين، وهذا من فضل الله. هذه محبة في الله ومن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو عشق أهل الجزائر لحقائق الدين الكبرى، ويستطيع الشعب الجزائري بفطرته السليمة وذكائه المفرط أن يفرق بين الغث والسمين. فسبحان الله، أحمد الله أن رزقت هذا الحب من أهلي في الجزائر، يعني ربنا يبارك فيهم جميعا. آمين يا رب العالمين. يشهد الله أننا نحبك أيضا فضيلة الشيخ، ونتمنى لكم كل الخير والتوفيق إن شاء الله. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا الفيروس أثبت أن الإنسان ضعيف جدا. العالم بتقنياته العالية وبعلمه وبمختبراته وبتقنياته وبالعلم الحديث لم يستطع أن يجد إلى الآن لهذا الداء. هنا تكمن عزة الله سبحانه وتعالى. نعم، صدقت فيما قلت، والله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. ألا له الخلق والأمر، الأمر أمره والخلق خلقه، ولكن عندما يتمرد العبد سبحان الله يأتي مثل هذا الابتلاء الذي نراه سبحان الله، يعني أحدث رعبا في العالم كله. والكارثة الكبرى ولدي، الكارثة الكبرى أننا خفنا جميعا، وبالذات الذي ليس في قلبه حقائق الإيمان الكبرى، على أن هذا الفيروس سوف يسبب الوفاة. سبحان الله، لا الفيروس يسبب وفاة، قد يكون سببا، لكن سبحان الله، طب والأصحاء الذين يموتون من غير لا فيروس ولا ميكروب ولا عدوى ولا جراثيم ولا غيره، لا الفيروس يقرب ملك الموت إلينا، ولا عدم وجوده يبعد ملك الموت عنا، كما أن صغر السن لا يبعد ملك الموت عنا، ولا كبر السن يقرب ملك الموت منا. فأنا أريد أن أقول إن العزة لله، وإن سبحان الله الأمر أمره والنهي نهيه، وما علينا إلا أن نؤوب إلى رب العباد. ولذلك يذكر في بعض القصص للصالحين، سأل العالم مريده وقال له: يا ولدي، إذا مررت بقطيع غنم بينهم نبح عليك كلب القطيع، ماذا تصنع؟ قال: يا سيدي أسجره. قال: فإن عاد ونبح عليك مرة أخرى؟ قال: أعود فأنهره. قال: فإن عاد ونبح عليك مرة أخرى أراد أن يضرك أو أن يعني يعضك أو شيء بهذا أو يعقرك يعني، فقال له وحاول أن أطرده. قال: يا ولدي، هذا أمر شرح سيدي، فماذا أصنع؟ قال: قف بجوار الراعي، خليك مع الراعي. يريد أن يقول له بالعامية التي تنتشر بينه: خليك مع الله، كن مع الله. الله عز وجل يعني هو الذي يمنعك في صغير الأمر وكبير. من الذي منع أبا جهل ومن معه أمام الغار أن يدخلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه؟ إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ، الجزائر تحصي العشرات من الموتى رحمه الله جراء هذا الفيروس، والمئات من المصابين، والكثير من أهالي الضحايا هم الآن بالاستماع. ماذا يقول لهم الدكتور عمر عبد الكافي؟ أنا أقول يعني هنيئا لكم بأن كان الفراق صعبا، لكن إن شاء الله أنا أحسبهم من الشهداء. فهذا الوباء الفتاك سبحان الذي حار الأطباء فيه يعني يدخل تحت المبطون والمطعون والأمراض المستعصية التي لم نكتشف لها علاجات. فرب العباد سبحانه وتعالى من فضله أنه لم يصب. خلي بالك، أنا أقول لكل أهل متوفى
لو لم يتوفى عزيزك والغالي عليك هذا، إن كان أو أما أو أخا أو أختا أو جارا، فاعلم أنه كان سيموت في نفس اللحظة في نفس المكان. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه شاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فأنا أرى والله أعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى يعني أكرمهم بحسن الخاتمة، وأحسبهم من الشهداء الذين سوف يشفعون في 70 من أهلهم وجبت لهم النار، فبإذن الله رب العالمين. لكنه يعني يأخذ حكم الشهيد، ولكن يغسل ويكفن ويصلى عليه غير شهيد المعركة. فأنا أقول لأهل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدهم جميعا برحمته، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار، وأن يغفر لهم، وأن لا يحرمنا أجرهم، وأن لا يفتننا بعدهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يلحقنا بهم في الصالحين. وأدعو الله سبحانه وتعالى لأهل ولا وباء هذا رب العباد سبحانه وتعالى يكون راضيا عنه، أن يعني يكفر عنه كل سيئاته السابقة للوباء، وأن يلقى رب العباد وهو كان سوف يلقاه في نفس اللحظة في نفس المكان بفيروس كورونا أو فيروس كورونا. سبحانه وتعالى يظل مريضا إلا مع الشافي سبحانه وتعالى، وهكذا أن نصحح في قلوبنا عقيدتنا. حتى يأتي رمضان نتفاعل مع القرآن، فكل آية تتفاعل مع حركة المسلم، فهذه آية تسمى كذا وهذه آية تسمى كذا، ونصير نسخا مصحفية يدخل علينا الشهر الكريم الذي فيه القرآن، والأمة قد فهمت فهما آخر، قد أخذت كل الأسباب. كنا مبهورين أو أغلبنا أو كثير منا مبهور بهذا التقدم المدني، لا أقول الحضاري لأن الحضارة يجب أن تكون موصولة بالله. التقدم المدني الحاصل لا ننكره، هذا التقدم الرهيب سبحان الله، لكن التقدم الخلقي هذه مهمتنا نحن كمسلمين، أن تكون مساجدنا قدوة، أن تكون مجتمعاتنا قدوة، أن تكون أخلاقنا قبلة لهؤلاء، فيرون تراحمنا ويرون تعاطفنا ويرون صلتنا بالله سبحانه وتعالى، ويرون صلتنا بالعزيز سبحانه وتعالى القادر. لأن إخواننا في الإنسانيات في الغرب قدسوا العقل، ونحن لا نقدس العقل، نحن نقدر العقل. ثم الإنسان يعتز كقارون بماله أو كفرعون بملكه أو هكذا، لكن نحن العزة لله، ونحن نستعز بالله عز وجل. يعني نجعل يعني الأيام الباقية هذه قبل دخول الشهر الكريم أن تكون نحن لا ترفضنا بيوتنا ولا سجادة صلواتنا ولا مصاحفنا ولا جلساتنا مع أبنائنا وزوجاتنا. هكذا تكون انطلاقة جديدة للأمة تصحح فيها المفاهيم وتوضع فيها الضوابط. أستاذنا الكريم، كثير من الأطباء والممرضين وأبناء السلك الصحي في مجابهة هذا الوباء في الأول، ومن ورائهم أعوان الأمن والشرطة يقومون برسالتكم إليهم. أقول لأبناء الأطباء والطبيبات والإداريين الذين يديرون الحركة والذين يعينون هذا الرزق العجيب الذي جاء إليكم، رزق الحسنات الوفير. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. ولد الممرض، الممرضة، ولد الطبيب، الناس إذا سيارة الإسعاف الذي تأتي بإنسان لتنقذه، أنت يا من تفتح له الطريق، أنت أيها الشرطي الساهر على أمن الوطن والمواطن، أنت أيها الجندي الساهر على الحدود، كل هؤلاء عين لا تمسها النار، بإذن الله لا تمسها النار، يد تمتد لهؤلاء
بالعلاج وبدواء وبالإعانة وبتشخيص الحالة، أنا أقول لكم هنيئا هذه الفرصة التي أجرهم سنحت كبير. لتكفير سيئاتكم ورفع درجاتكم، وأنا أشد على أيديكم وأدعو لكم في كل عباد، ما وأن شاء الله. يحميكم من كل مكروه، وأنتم ونحن جميعا لا يجب أن ننسى كل صباح بسم الله شيء في الأرض ولا في ولا في السماء، السماء ثلاث والسماء مرات العليم. لا يضرنا شيء إلى المساء، فإذا المساء بسم الله الذي لا يضر معه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لا يضرنا شيء الصباح، وأنتم بسم جميعا الله لا أيها يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسميع العليم. هذا الوباء أنتم عيون بسم الله ساهرة الذي لا يضر مع وقلوب اسمه شيء في سبحانه الأرض ولا في موصولة السماء بالله والسميع تشكو العليم. ما تصنعون لله رب العالمين. لو وجدنا يعني أعطيناكم الدنيا كلها في أيديكم ما يسمح لنا أن نقبل أيديهم التي صنعت هذا، ما كان هذا إلا قلب عابدا لخالق هذا الكون. أحبتي أهلا سارة، أهلا. هذا وين شفتك على بالك بس كان دور. قد اكتشفت أن هناك أهلا بكم. إيجابيات كثيرة مرحبا حبيبة. بهذا الابتلاء الذي نحن فيه واختبار الناس النكات والسخرية على بقاء الرجال في البيوت، وطبعا لا نتمنى أن يطول الأمر إن شاء الله. آخذا ولده أو ابنته على ذراعه هكذا ويمشي بها في الشارع، ستكون فضيحة عالمية، مش قروية، لا عالمية. أو كنا نقول محدثين عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكان في مهنة أهله، ونشرح يقول يقطع معهن اللحم ويجهز الطعام، يخدم عائشة بالملح والماء، سبحان الله، يقوم البيت، يخصب نعله، يخيط ثوبه ويرقع ثوبه. طبعا هذه أعمال في زمن الذكورة. أسماء، وعليكم السلام. أسماء، مرحبا بك أختي. مرحبا. مصمم الأزياء النسائية في
كي دايرة؟ لاباس، شكرا لك على البصمة، شكرا على الحضور. كبير كراك يا الطباخين أسماء؟ لاباس، او اشهر الطباخين في العالم سبقتني. رجال، يعني دي صفات نسائيه. المهم يعني او يعني مهن نسائيه. اعود الى البيوت. انا اريد الان وانا ازوركم في بيوتكم اضع بعض القواعد المهمه. فجاه انت اكتشفت انك وجها لوجه امام زوجتك، هذا قضاء الله وقدر، يعني لا رد لقضاء الله. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. خلاص يعني في مثل الله بالعاميه يسلمك، ربي يحفظك. صافا tu vas صعيد bien. مصر يقولوا ايه؟ ان جالك الغصب عدوا الجمايل. يعني ان جالك امر رغما عنك اعمل ان انت اللي والله الحمد قدمت، لله يعني بخير. اعمل انه هاد جميل الديكوتاج منك رانا انك يعني قاعدين. انت اضطريت انك تجلس في راني البيت. قاعدة نتفرج او ميم يعني طون حليت اب اليوتيوب. وزوج مثالي، ولا انت كنت تبقى عصبي يوم الجمعه والسبت مثلا، او يوم ونستنى كاش الاجازه، حد او يزورني، كاش الساعتين مرة، الاخيرتين من كاش اليوم اللي كنت تنجح فيهم. طب يا بطل وانت قاعد في نسيه وشهم صافا كاش جديد. 24 ساعه، او هم قاعدين في وشك 24 ساعه، هتبقى عصبي ازاي؟ هيكرهوك. هو انت يعني صحابي من الصحابه؟ العيال هتبغضك، كل واحد يدخل غرفته ويغلقوا الباب ويقول لك ده اصل ما ترقدوش السنعوه علاش؟ قاعده في الصاله، او ابونا حنا قاعد واش في الصاله. نقولو؟ حنا لا، رانا ماذا تصنع؟ وين راك شوف، انت يا اسماء؟ وين؟ من عقود طويله او قرون عندما انقلب الفقه الى فقه ذكوري دون النظر الى واقع، في نصوص، بس النصوص دي عايزه واقع تطبق فيه. مثلا مثال، يقولون ان، مش يقولون يعني هكذا، يكون غير الخير اسماء اختي. كوراج فيما يروى وايمان ان بالله من وصاير. باتت احنا رانا وزوجها غضبان عليها باتت البارح الميتة كنا تلعنها 22 حتى ألف، الصباح. اليوم ما شفتش وما على باليش شحال رانا عاملين، رانا نزيدو بالألفين في النهار. هذا كلام يحفظه كل ذكر الله لا قبل بزاف. الزواج وبعد أنا راني في الزواج تركيا يا حبيبة. واثناء الزواج. طيب، لكنه في المقابل لم يقرأ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لم يعرف، سبحان الله العظيم، يعني ربنا قدم الحقوق المرأة على واجباتها. لم يعني يخطر بباله ان هناك فرق بين فعل ورد فعل. اي والله اختي يعني رانا مثال يقول لك اصل هي عصبيه، هي جابت من الصبح كده عصبيه، مثلا رانا تقول انا بزاف. ربي ابغضك في يستر. الله، انا لا احب كيانك ووجودك في البيت، وجودك في الغرفه يقلل نسبه الاكسجين، وانت شبيه لفيروس الكورونا. فجاه كده بدون مقدمات، في فعل وفي رد فعل، والذي اليوم ما يجازي شفتش على على بالك الفعل باسكو راني مش نخلص نفس العدد. الدرجة من يجازي على رد الفعل. القضية من الأول، القضية من الأول أن البيوت من الواجب يكون لها بروتوكول أو دستور. في دولة من غير دستور؟ علاش التليفون؟ بس باش ما تشوفيش يبدو اخبار. أن دستور الدولة المنزلية الزوج لا يحفظ منها إلا باب الجنايات أو باب الحدود أو باب التعزير أو ما يكون غير الخير اسماء اختي، شغل يعني نديرو. قدرت قدرت. العقوبات. القانون الحدود حتى في الاسلام باب الحدود ده معمول اللي خارج على الدستور. هو فين الدستور اصلا؟ يعني بالله عليك، هو لما زوجك بنته زوجك على اساس ايه؟ كتاب وسنه. مفيش واحد تزوج الا ما يقول زوجني ابنتك على كتاب الله، او يرقد معايا تزوجته على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حتى في بعض البلاد يقول لك وعلى مذهب الامام شو نقولوا اختي فلان، الدعاء والامام فلان ده تزوج عن انهي مذهب؟ المهم رجو عليه الله يشوف الكتاب فينا والسنه. خلاص. ويرحمنا طيب، برحمته. اين الكتاب واين السنه في معاملتك اياها او معها؟ يعني مثال انت لا تصلي، قطعت صلتك بالله، انت لا تزكي، انت قد لا تصوم رمضان بسبب او بسبب، انت تسيء معاملتها ليل نهار، المقابل ايه؟ يبقى اذا انت زوجت على كتاب وسنه. اين الكتاب والسنه في تفاصيل الحياه؟ هذا امر.
ايه ان شاء الله. داكشي لا يقول الدكتور عمر عبد الكافي أنت نسمع فيه. ما صنعت قال لك لازم رصيدا نتقربوا لك من الله. عندها ولا أهلك صنعوا الصلاة رصيدا، والسلام. بالعكس هم بغضوها في الحياة، كرهوها في الحياة. أنت بسلطتك في البيت تستطيع أن تمنع أخو زوجتك أن يأتي، خالها، عمها، أبوها، ممكن. أنت بس تتحمل وزر قطيعة الرحم، أنت حر، لكن تستطيع بما لك من السلطة. لكن هي مسكينة لا تستطيع، مش عشان شيء، لأن احنا فاهمين غلط. يعني ولا يدخلن بيوتكم من تكرهون، يعني أنا أكره أخاها فلان، أكره عمها فلان، أكره مثلا يبقى من الواجب من حقي. طب يا ترى في المقابل ما دام ولهن مثل الذي عليهن، يعني هنا 50% وهنا 50%، هنا حقوق واجبات هنا حقوق واجبات. طب وانت تدخل عليها رغم انفها من تكره ليه؟ شتي ففي شقال. ازواج قال لك عندهم لهن مثل الذي نصف عليهن، بفجر جيناتية حقك انتي وحق الراجل وعنده في البيت بطاقة نفسه. عضوية الرجال حنا عندنا جيناتية. نحبسه. حنا عندنا الرجال يعرف غير يفرض رأيه في البيت، يقول لك دار يعني هو فاتح البيت ولكن بيتها. قال لك هو يقدر يمنعها، يقولها ما تجيبيش فلانه ولا ما نقبلش فلانه، وعلاش انت تجيب تقولها باغ اكزومبل، تقولها باك ما يدخلش علينا، ممنوع. وهو يجيب امه، هي ثاني عندها الحق تقول لك من ثاني امك ما تدخلش. فهمتي المعنى وين يعني القصد. عايز يجيب صاحبه او صديقه في البيت ويجبر زوجته انها تقعد مع صديقه او اصحابه او هذا المجتمع المختلط المأفون او الملوث. بالله عليك، هل لهذا الزوج طاعة؟ يجب عليها ان تطيع زوجتها زوجها، وانها جنته ونار. ما ايوه جنته ونار، جنتها ونارها، نعم، اذا ارضتك فيما يرضي الله. فيما يرضي الله. طاعة الزوج فيما يرضي الله فقط. عمر الله يرضى عليك، اطيعوني ما اطعت الله فيكم. ده ولي الامر، يعني مش بيت عادي، لا، ده بيت المسلمين كل الدولة الاسلامية. اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. يا الله، ان رأيتم في خيرا فاعينوني، وان رأيتم في اعوجاجا فقوموني. قام سعد وقال لا والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. الله اكبر. والعمر يبتسم يقول ايه؟ لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نصنع. يقول لك ده في السياسه الشرعيه، ده في الحكومات، والله ده في يا اسماء، الحكم يا كل عم. واحد راه يدي والبيوت اهم قالك حكم. دينهم اذا هواهم، صرح يعني البيت صرف ياخذوا العالم، الدين واذا صار الشيء البيت اللي خرابا صرف لهم خرب هما، العالم. هم لما خربوا ما الاسره يعجبهم. خرب العالم كله. راك تشوفي كل واحد يفتي لك فتوى على حسب ما 1950 يبغي. كان تعريف الاسره في علم الاجتماع في المنظومه الامريكيه 1950، يعني مش من بعيد، تبقينا تايهين يعني بين 70 فتاوى، سنه. مبقيناش نعرفوا شكون عباره نتبعوا. عن زوج نرجعوا وزوجه للسنة واولاد فقط، ولا يعيشون في نبدو غير من السنة اللي محبه قالوا الرسول، واللي نتأكدوا انه احاديث 1970. صحيحة. رجل بزاف. وامرأة، ولد أو بنت أو ولدين أو بنتين، المهم يعني يعيشون في محبة تحت سقف واحد. 2000 الله يهديهم الاثنين، جماعة الزوجة والزوج، يعيشون تحت اللي سقف يظلم واحد. بنات الناس الله محبة، يهديه. محبة إيه الله؟ والنساء تاني بص اللي طيب، على سبحان الله، حجة الله يهديه. محبة إيه؟ بص جماعة، مجموعة يعني رجل ورجل، امرأة وامرأة، يعني المهم يعني جماعة كده جايبينهم من الشارع ويقعدوا مع بعض كده، يحبوا بعض خلاص. فده شوف الانحسار. وقلت لكم من قبل ايدي سيروك او ممرضة لا اذكر اسمها، كاينة في اختي والله هذه 1910، المشكلة يعني هذه. 110 سنة، قرن راهي كاينة بارتو كتبت بارتو بارتو. كتاب قال لك واحد القاضي تما في عن الجزائر، قال لهم على بالكم، قال لهم لي دوسي تاع وسائل الطلاق اللي راهم، قال منع لهم الحمل ما او ينحسبوش ما آداب ينحسبوش. ليلة الزفاف. ومعظمهم شوفي الجامعة الفيدرالية 80% الأمريكية كاليفورنيا 80% تاع لي حكمت ديفورس عليها تاع الطلاق اللي راه يوقع، في واشنطن يا اما امه حكمت عليها ب يا اما اخته 42 سنة يا سجن اما واحد من لأنها عائلته، زعما اللي بهذا عايشين مع تخرب بعض. قالهم القيم 80% تاع لي الأمريكية، ديفورس السبب قيم الأخلاق. امه اخته هكذا هكذا. وليلة التنفيذ هربت إلى أوروبا باخرة. والناس بصح شوفي عندها كاين ربي هذا اسماء، المفهوم وهذه القيم. كاين ربي متى عندها تفككت؟ امه ما عندما تفككت تعوضش الأسرة، بلات الناس تاني عندما يمشي لعبة. ضاعت هذيك الأسرة. تاني سبحان جبتها الله، بعزها هل وبكا يستطيع؟ كانت عند يعني باها سبحان الله، معزيزة وياها وجبتها وبس. إذا بعد تقولها انا ما تعوضش. اكتشفت من النهار الاول عارفه روحك. الشرطة في عند
ماشي قد الزواج قعد عند امك، قعد مع امك. الى لجنه، واللجنه قد تنزح هذا الولد او هذه البنت واش من بدا يكتب بنات الاب والام الناس، اللي هم غير اسوياء. المهم تجيبوا بنات الناس تغبنوهم بعد ولا يتسلاموا. اللعبة هي. الله يرضى عليك. لا حول ولا قوة الا بالله، كاينة بزاف هادي. بلاش ايه يعني، هم متحملين وانت برضه تحملهم يا اخي. امال يعني الصبر اتعمل ليه؟ الصبر صنع لان في ابتلاء معين فيه، هذا اختبار يعني، مش ابتلاء يعني مصيبه، يعني مش وجودها ابتلاء يعني هي كارثه مصيبه، لا. امانة وربي موصي عليها وما يعرف الدين غير، يعرف غير حقه في الدين، يعرف غير حقه. ربي قال الراجل كذا والراجل كذا والراجل كذا، يعرف غير حقه. ميشوش حق المرأة، ميشوش باللي هذه امانة راهي عندك، مش باللي هذه عندها احساس، عندها مشاعر، عندها حقوق هي تاني. لا شوف غير الواجبات نتاعها وصافي. لا دارت هكا ما دارتش هكا، ما تعديش هكا، ما تعرفش دير هذه، ما تعرفش هذا فاش يقابلك. لا هو ولا كان على عندك شي، عندهم شي فاميليا باغ اكزومبل امه ولا خواتاته ولا سواء في سلم معاه في الدار، في كورونا في غير كورونا، الا من رحم ربي. انت اللي تفتح الباب. زمان ايام الدوله العثمانيه يعني كان يضع سماعتين على الباب. دارت هكا، ده المفروض ديروها. ها ثقيلة، ها خفيفة، ها نوض بكري، ها تنوض بكري بزاف، كيما ديري ما تسلكي يكونك هاني. ها تروح لدارهم بزاف، ها ما تخرجش كاع، تضل في السوق، ها ما تبغيش تخرج معاي. يا اختي يا اختي مشاكل تفاهات على التشكيل ولا. السماعه الصغيره يطلع الزوجه ربة البيت، سبحان الله العظيم، اللي هم عايزين يهينوا اللفظ يعني، يقول لك المهنه لا تعمل، امال تربيه العيال دي امال ايه؟ والطبخ والكنس والتعب ومذاكره الاولاد وسبحان الله العظيم، مش ده عمل يعني؟ لا تعمل. لا تعمل مين؟ ده انت اللي لا تعمل. سبحان الله، هي تعمل. ربنا تساعد وكاتعين ما يعرفوش كان الصبر بالنسبة لي، وكان صراحة من حاجة من مطلق ولقشي طريقه انثى. يا أسماء. شوفي الصبر لازم، الصبر صح، ربي وصانا على الصبر، وصانا على الصبر. بصح كاين ناس اللي تستغل ظروف ناس. صحيح انا مانيش مع الطلاق تاع الصوفي، ومانيش مع يعني واحد دايما يعطي فرص، في مد فرص. صح كاين ما يستاهلهمش، كاين ما يستاهلش الفرص، كاين ما يستاهلش تعطيه. كاين ناس الغالب، كاين ناس اللي تحس مع حكاياتهم تشيبي والله لا تشيبي. المشكله ان اصل الولد البنت ده شرف الاسره، والولد شرف الاسره. ليه مش معتبرين الولد المنحرف ده؟ فكل واحد والظروف نتاعو، كاين اللي غالب عليها. والاسره عندها شرف ناحيه الحريم بس، والراجل المنحرف ده اتحجبوا على ازواجكم. والله ما يا اخوانا انتم فاهمين غلط. ما قلنا للزوجات تحجبنا على ازواجكم، ما حصلش. هي من دلوقتي تبقى بيت براحتها تتحجب على الاجنبي الغريب. احنا فاهمين في المنظومه اين المنظومه؟ انا لا ادري حقيقه لا ادري. رجل يبقى جالس في بيته مستضيف ضيوف او خارج هو وزوجته، وهي وضع قدم على قدم وساقها وركبتها وفوق ركبتها الله اعلم وما اعرفش ايه تاني ظاهرين. وقد يبدي بعض الجالسين من اشباه الذكور المشوهين يعني اعجابا بكذا، وهو فاتح والله ده متخلف، ده متخلف عقليا يعني. ده لابد يا اخوانا خذوه، مش فقولوه، لا خذوه فربوه، ربوا فيه. ادوا مثلا هل يا ترى العلماء هيكتشفوا بعدين حاجات مثلا جينات رجوله، جينات شهامه، غيره، جينات مروءه. اريد ان اقول
انتم ووجودكم في بيوتكم هذه فرصة طيبة لإعادة الصياغة مرة أخرى، واستتباب البيوت مرة أخرى، واستقامة البيوت مرة أخرى، والوئام في البيوت مرة أخرى. ولا تمن يا أخي عليه بأنك تصنع كذا وكذا. والأخي يقول لك أنا مش مهمتي أذكر الأولاد. ليه مش مهمتك؟ انت بتفهم في الرياضيات وتفهم في اللغه العربيه احيانا، يعني اذا كنت يعني ومش انت كذبت على الاولاد من ظهورهم وقول انا كنت الاول على الصف الدراسي، انا كنت الاول على المدرسه، ويختبرهم ويقول انا كنت الاول على الصف الدراسي، انا كنت الاول على المدرسه، ويكتشفوا ان جدهم يزورهم مره يقول عارف ان ابوكوا ده كان بياخد السنه في 4 سنوات. لا اله الا الله. ويفضح امرك يا عم، خليك صادق، ويقول انا عايز اعوض، انا ما لم اكن متفوقا بس انتم ما شاء الله. ليه هو قال لك يعني الغيرة لازم تكون عند الرجل اللي يغير على أهل بيته. الولاد قال الاولاد لك ضروري تكون عند الراجل اللي بلا غيرة، قال لك ما التعامل بينك وبين زوجتك سماهم أشبه الرجال. وبعدين ايه؟ ضع في ذهنك السيناريو الاسوأ. يعني احنا نامل ان هذه الازمه تنتهي قريبا ان شاء الله على الكل. نفرض جدلا انها طالت قليلا، العصبيه بتاعتنا هتزيد؟ لا ابدا. نضع في ذهننا احنا قاعدين في بيوت، كم من اناس لا بيوت لهم، سبحان الله. كم من اناس في حاله من الخوف من الذعر. انت امن، من امسى امنا في قلبه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيره. كلامه يطمن، انا مش شايف نبغي وجودنا في نستمعوا البيت بزاف. ده اعاده تطبيع علاقات ما بين الزوج وزوجته، اعاده رسم خارطه جديده لما تهرأ من خرائط الزمن البائد او الايام التي فاتت. نعيد ترميمها. صحيح الرضخ لم يتسع على الراتق، لكن نحاول ترميمها، ترميم البيوت الآيلة للسقوط. كويس ان عودتك الى البيت اكتشفت ان ليك بنت لها افكار والولد له افكار وكده، فاحسن الى امهم. احسن تكسب حاجتين: رضا الله، ثم قدوتك للاولاد، وبعدين رضا زوجتك نفسه ده مش له قيمه. الله، هو يعني انت بتبحث عن ان يجب ان تكون راضيا عن زوجتك. طب وهي مش لازم تكون راضيه عنك برضه ولا ايه؟ انا قلت مره ان يعني شرح الحديث يعني باتت الملائكه تلعنها للصباح لما تغضب زوجها. طب وهي نفرض جدلا ان هو اغضبها. ها، السؤال بتاعي انا يعني سؤالي الشخصي، يعني الملائكه تصلي عليه وعلى